ఆ అడ్రస్ పెడతాడు దాని కింద. उसमें एड्रेस लगाते, पता। మనకు ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది కదా. हमारा एक पता होती है ना। ఇప్పుడు ఆనంద్ గారి అడ్రస్ దొరకదా? अब आनंद भैया का एड्रेस नहीं मिलेगा। ఈజీ. बहुत सरल है। దైవ సేవకులు అంటే బాగా పాపులర్ పర్సన్స్ కదా. परमेश्वर का दास यानी प्रख्यात व्यक्ति है। ఫలానా అడ్రస్, ఫలానా ముఖం, फलाना एड्रेस है, फलाना चेहरा है, దాని మీద మంత్రం చేస్తాడు. उसके ऊपर मंत्र करते हैं। వీడికి మనశ్శాంతి లేకుండా చేయాలి, उसकी मन शांति ना हो, వీడికి యాక్సిడెంట్ చేయాలి, इसके एक्सीडेंट हो, వీడిని చంపేసేయాలి, इसे मार डालना है, ఏదో ఒక కీడు చేయాలి. कुछ ना कुछ बुराई करनी है। ఇలాగా మంత్రాలు ప్రయోగిస్తారు. इस प्रकार के मंत्रों का उपयोग करते हैं। కానీ మరి పాస్టర్లు ఒక అడ్రస్ మీద ఉండరు కదా. परंतु पास्टर लोग एक एड्रेस में नहीं रहते ना। నేను నా అడ్రస్ కుకట్పల్లి, मेरा जो एड्रेस है कुकटपल्ली, మరి ఇప్పుడు గుగ్గూస్లో ఉన్నా, परंतु मैं अभी गुगूस में हूँ। పోయిన వారం అనకాపల్లిలో ఉన్నా. पिछले सप्ताह अनकापल्ली में था। ఓ దైవసేవకుడు తిరుగుతూనే ఉంటాడు. परमेश्वर का दास जो है घूमते ही रहता है। వీడు తిరుగుతుంటాడు కనుక వీని మీద ప్రయోగించబడ్డ బాణాలు కూడా ఎగురుతా ఉంటాయి అన్నమాట. ये घूमते फिरते रहते हैं ना, इसीलिए इसके ऊपर छोड़े हुए तीर जो है वो भी घूमते फिरते हुए रहते हैं। మంత్రశక్తుల బాణాలు దైవజనుడు ఎటు పోతే అటు, ఏ ఊరికి పోతే ఆ ఊరు, ఇట్లా అది పగటి వేళ ఎగురు బాణములు. मांत्रिक शक्तियों के तीर जो है, परमेश्वर का दास जिस गांव में जाएगा उस गांव में वो जाते फिरते हैं, जाते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है दिन को उड़ता है वो तीर। దావీదుకు ఈ మంత్రశక్తుల బాణాలు తెలుసు. दाऊद को ये मांत्रिक शक्तियों के तीर पता है। 91వ కీర్తన రాసిన మోషేకు కూడా ఈ మంత్రశక్తుల బాణాలు తెలుసు. यह 91 भजन को लिखा हुआ मूसा को भी ये मांत्रिक शक्तियों के तीर पता है। మోషే కాలంలో మంత్రశక్తులు ఉన్నాయా లేవా? मूसा के समय में मांत्रिक शक्तियां थी या नहीं? ఆయన కర్ర కింద పడేస్తే పాము అయింది, ఆ మంత్రగాళ్ళు కూడా కర్రల కింద పడేస్తే పాములైంది. जिस प्रकार से उसने लाठी नीचे फेंक दिया तो सांप हुआ, तो मांत्रिकों ने भी लाठियां जब फेंकी वो सब सांप हो गए। మరి మోషేని ఏం చేయలేకపోయారు. परंतु मूसा का कुछ कर नहीं पाए। మరి ఏం చేయాలా? तब क्या करें? మంత్రశక్తుల బాణములు ప్రయోగించాలి. मांत्रिक शक्तियों के तीरों का इस्तेमाल करें। అందుకే మోషే ఈ బాణములను ప్రస్తావించాడు. इसीलिए मूसा जो है इन तीरों को प्रस्तावित कर रहा है। ఎవరైతే దేవుని చాటున యేసుక్రీస్తు ద్వారా తండ్రి అయిన దేవుని చాటున వెళ్ళి జీవిస్తున్నారో వాళ్ళ మీదికి మంత్రశక్తులు ప్రయోగిస్తారు. जो कोई यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के स्थान में बैठकर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के यहाँ ठिकाना पाता है, उस पर मांत्रिक शक्तियों का उपयोग करते हैं। ఇలాంటి ప్రమాదాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. इस प्रकार के बहुत सारे अपघात हैं। ఈ ప్రమాదాల మధ్యలో నుండి నిన్ను కాపాడుతాను అన్న. इन अपघातों में से मैं तुझे बचाऊंगा। 10వ వచనం, 10वें आयत, నీకు అపాయమేమీ రాదు. इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। ఎందుకు రాదు? क्यों ना पड़ेगी? 9వ వచనంలో, उसके 90वें आयत में, యెహోవా నీవే నా ఆశ్రయమని నీవు మహోన్నతుడైన దేవుని నీకు నివాస స్థలముగా చేసుకున్నావు. हे यहोवा तू मेरा शरणस्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है। యెహోవా అని పిలిచాడు. यहोवा कहा उसने। ఎవరిని పిలిచాడు? किसने कहा? మహోన్నతుడిని పిలిచాడు. सर्वशक्ति परम प्रधान को बुलाया। ఇద్దరున్నారు ఇక్కడ, సర్వోన్నతుడు మహోన్నతుడు. यहाँ पे दो लोग हैं, परम प्रधान है और सर्वशक्तिमान है। చాలా గొప్పవాడు, అందరికంటే గొప్పవాడు, बहुत महान और उससे भी महान। ఇద్దరు యెహోవాయే. दोनों भी यहोवा ही है। సర్వోన్నతుడు యెహోవా, सर्वशक्तिमान यहोवा, మహోన్నతుడు కూడా యెహోవా. परम प्रधान यहोवा। ఈ తగ్గించుకున్న యెహోవా దగ్గరికి పోయాడు ఈయన. इसने जो अपने आप को कम किया उस यहोवा के पास ये गया। అసలు మనం ఆయన దగ్గరికి చేరడానికే ఆయన తగ్గించుకొని మన మధ్యకు వచ్చాడు. हम उसके पास जाए इसीलिए वो अपने आप को शून्य किया और वो हमारे पास आया। కుమారుడవైన దేవా నీవే నాకు ఆశ్రయం అని ఆ కుమారుడైన దేవుణ్ణి నివాస స్థలముగా నువ్వు చేసుకున్నావు. हे पुत्र परमेश्वर तू ही मेरा शरणस्थान है करके उसने उस पुत्र परमेश्वर को अपना दाम मान लिया है। కాబట్టి
इसीलिए నీకు అపాయమేమీ రాదు. अब कोई विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी, ఏ తెగులు నీ గుడారము कोई సమీపించదు. दुख तेरे डेरे के निकट न आएगा। ఇక ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు. ये सब बता रहा है। చెప్పిన తర్వాత बताने के बाद ఆ వ్యక్తికి తానిచ్చే ఆశీర్వాదాలను ప్రకటిస్తున్నాడు. उस व्यक्ति को दिए जाने वाले आशीषों को बता रहा है। 13 13वें आयत, నీవు సింహములను నాగుపాములను త్రొక్కెదవు. तो सिंह और नाग को कुचलेगा, కొదమ సింహములను భుజంగములను అణగద్రొక్కెదవు. तो जहां सिंह और अजगर को लताड़ेगा। ఈ సింహాలు ఏమిటి अब यह सिंह क्या है? అంటే సైతాను శక్తులను సింహములు అని పిలుస్తున్నాడు. शैतान की शक्तियों को सिंह करके कह रहा है, ఎందుకంటే क्योंकि ఈ అంధకార రాజ్యాధిపతి అయినటువంటి సాతాను इस अंधकार के जो शताधिपति उस सातान जो है, గర్జించు సింహములాగా తిరుగుతున్నాడని 1 పేతురు 5వ అధ్యాయంలో రాయబడింది. पहला पत्रस 5वें अध्याय में लिखा है कि वो गरजने वाले सिंह के समान वो घूम रहा है। 1 పేతురు 5వ అధ్యాయం 8వ వచనం. पहला पत्रस 5वें अध्याय उसके 8वें आयत को देखते हैं। మీ విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు సింహము వలె ఎవరిని మృంగుదురా అని వెదకుచూ తిరుగుచున్నాడు. सचेत होगी और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस कोश में रहता है कि किसको फाड़ खाए। నీవు సింహములను భుజంగములను అణగద్రొక్కెదవు. तो जहां सिंहों को तू कुचलेगा। భుజంగములు అంటే నాగుపాము. अजगर यानी, భుజంగములు అంటే కూడా నాగుపాములు, పాములు. यहाँ अजगर लिखा हुआ है, నువ్వు సింహాలను పాములను తొక్కుతావు. यानी तू सिंह और अजगर यानी सांपों को लताड़ेगा। ఆ రెండు కూడా ఈ దురాత్మల సమూహములకు సూచన. ये दोनों भी ये दुष्ट आत्माओं के सदृश है। నీ మీద దాడి చేస్తున్న చీకటి శక్తులను కాళ్ళ కింద త్రొక్కేస్తావు. आपके ऊपर पड़ने वाले अंधकार के ताकतों को आप अपने पांवों तले लथाड़ेगा। ఇది దేవుడు నీకు చేస్తున్న వాగ్దానం. ये परमेश्वर आपके साथ कर रहा ये वाचा है। తర్వాత 14వ వచనం, उसके बाद 14वें आयत को हम देखते हैं। అతడు నన్ను ప్రేమించుచున్నాడు గనుక నేను అతన్ని తప్పించెదను. उसने जो मुझसे स्नेह किया इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। దేవుని రెక్కల నీడలో ఎవరు దాక్కున్నారో వాణ్ణి హాని చేయడానికి, దాడి చేయడానికి సైతాన్ ఎప్పుడు వెంటాడుతుంటాడు. परमेश्वर के हाथों के छाया में जो छिपे हुए हैं ना, उन्हें हानि पहुंचाने के लिए, उसे ठेस पहुंचाने के लिए शैतान कोशिश करता ही रहेगा। వాడు ప్రయత్నం చేస్తానే ఉంటాడు, वो शैतान वो कोशिश करता ही रहेगा దేవుడు కాపాడుతానే ఉంటాడు. और परमेश्वर बचाता ही रहता है। నాకు తెలిసి నేను లెక్కబెట్టిన ప్రకారం जिसे मुझे पता है, मैंने गिनतियां जो की है, నా మీద నన్ను చంపాలని 18 సార్లు హత్యా ప్రయత్నం చేశారు. मुझे मार डालने के लिए, मारने के लिए 18 बार उन्होंने कोशिश की। కానీ 18 సార్లు కూడా దేవుడు నన్ను కాపాడాడు. वे 18 बार में परमेश्वर ने मुझे बचाया रखा। నాకు విషం పెట్టారు. मुझे जहर खिलाए। నాకు స్వీట్ అంటే చాలా ఇష్టం. मुझे मिठाई बहुत पसंद है। సేమియా పాయసంలో విషం పెట్టారు. सेवाइयाँ मुझे बहुत, सेवाइयों में मुझे जहर दिए। కలాకందులో విషం పెట్టారు. कलाकंद का स्वीट होती है, मिठाई होती है, उसमें उन्होंने जहर मिला के दी। అరటి పండులు పెట్టి విషం పెట్టారు. केले में भी मुझे जहर लगा कर दिए। నా మీద విచ్ క్రాఫ్ట్ మంత్రాలు ప్రయోగించారు. मांत्रिक शक्तियों का उपयोग किए मुझ पर। అవసారి అయితే నా తలకాయ పగలు కొట్టేశారు. एक बार मेरे सिर को भी फोड़े। ఇక్కడికి మీరు ఎప్పుడైనా వస్తే ఇక్కడ మీరు టచ్ చేసి చూడొచ్చు, పగిలిపోయింది, అతుక్కున్నది, ఇట్లా కాలువలాగా ఉంటుంది. यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे यहाँ फूटा हुआ है, थोड़ी सी गहरी बाग यहाँ दिखाई पड़ेगा आपको। చచ్చిపోయాడని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. उन्होंने सोचा कि ये मर गया, మళ్ళీ దేవుడు నన్ను బ్రతికించాడు. परमेश्वर ने मुझे बचाया रखा। ఎన్నోసార్లు ఇతను బ్రతకడు, ఇతనికి ఇక ప్రాణాల మీద ఇతడు ఉంటాడు, ప్రాణాలతో ఉంటాడు, ఆశే లేదు, ఇంపాసిబుల్ అని డాక్టర్స్ చెప్పారు.
बहुत से बार डॉक्टरों ने कहा अब ये बचेगा नहीं, ये साध्य नहीं है करके डॉक्टरों ने बताया, మళ్ళీ దేవుడు బ్రతికించాడు. फिर भी परमेश्वर ने जीवित रखा. మరణము తప్పించుట ప్రభువైన యెహోవా వశం. परमेश्वर यह वह जो मृत्यु से बचाता है. ఆయన చిత్తము, ఆయన పని నేను చేయాలి అని దేవుడు నిర్ణయించినంత వరకు నన్ను ఎవ్వడు చంపలేడు. उसका काम मुझे करना है, ये परमेश्वर ने जब तक के तय किया है तब तक कोई मुझे मार नहीं सकता. దేవుని పని నేను ముగించిన తర్వాత అందరికీ టాటా చెప్పి వెళ్తాను. परमेश्वर के कामों को पूरा करने के बाद सबको टाटा कहकर मैं चला जाऊंगा. కానీ ఇప్పుడప్పుడే అయితే కాదు, अभी अभी तभी नहीं होगा ఏ చాలా పని ఉంది. और बहुत सारे काम है. అంతర్జాతీయ పరిచర్య ఇప్పుడే మొదలవుతుంది. अभी इंटरनेशनल की सेवकाई शुरू हो रही है. అందుకే నేను ముసలోండి కావడం లేదు, इसीलिए मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ రివర్స్ లో వెనక్కి పోతున్నా. और रिवर्स में पीछे जा रहा हूँ. అందుకే హాఫ్ హ్యాండ్ షర్ట్ వేసుకున్నా. इसीलिए ऑफ हैंड शर्ट्स पहन लिया हूँ. ఐ వాంట్ టు లుక్ యంగ్ అండ్ ఫీల్ యంగ్. और मैं सोचता हूँ कि मैं लुक एक जवान के समान दिखूं. దేవునికి స్తోత్రం. परमेश्वर की स्तुति हो. ప్రియులారా, మనల్ని చంపాలని ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తుంటారు, हमें मार डालने के लिए वो कोशिश करता ही रहेगा, కానీ నేను అతన్ని తప్పించదను. परंतु मैं उसे छुड़ाऊंगा. అతడు నా నామమును ఎరిగిన వాడు గనుక उसने मेरे नाम को जाना है, इसीलिए నేను అతన్ని ఘనపరచెదను. मैं उसकी महिमा करूंगा. మనం దేవుణ్ణి ఘనపరచాలి అని మనము అంకితమైపోతే, సమర్పించుకుంటే దేవుడు మనల్ని ఘనపరుస్తాడు. यदि हम समर्पित हो जाए कि मैं परमेश्वर की महिमा करूं तो परमेश्वर हमारी महिमा करेगा. అతడు నాకు మొర్రపెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చేదను. वो जब मुझे पुकारेगा तब मैं उत्तर दूंगा. తర్వాత శ్రమలో నేను అతనికి తోడై और ఉండేదను. संकट में मैं उसके संग रहूंगा. ఇంత భక్తుడికి కూడా సంకట అనేది ఉండనే ఉన్నది. इतने भी भक्तवान होने के बावजूद भी संकट है ही है. ఏ సమస్య లేని జీవితాన్ని నువ్వు ఆశించొద్దు. कोई समस्या नहीं है, ऐसी जीवन की आशा ना रखें आप. ఏ సమస్య లేకుండా మంచిగా ఫ్రీగా జీవితం అంతా వడ్డించని విస్తరిలాగా ఉండాలి, హ్యాపీగా ఉండాలని నువ్వు అనుకోవద్దు. कोई भी समस्या ना हो, सब कुछ लगा हुआ, सब कुछ तैयार किया हुआ हो, इस प्रकार से अब कभी ना सोचे. దట్ ఈస్ రాంగ్ ఫెయిత్. वो गलत विश्वास है. ఆ గలత్ ఫహమి అంటారే, రాంగ్ కాన్సెప్ట్ నుంచి బయటపడాలి నువ్వు. उस गलत उद्देश्य से आपको बाहर आना है. నువ్వు రక్షణ పొందినప్పుడే యుద్ధరంగములు అడుగు పెట్టావు. जब आपने उद्धार पाया तब अब लड़ाई के जंग में आप उतरे हो. ఈ యుద్ధరంగంలోకి వచ్చిన తర్వాత अब जब जंग में उतरे हो, అరే ఇప్పుడే చెప్తాను, నన్ను ఎవరు కొట్టకండి బాయ్ అంటే ఎట్లా? आप कहोगे क्या, भाई मुझे कोई ना मारे प्लीज. కొడతారు, నువ్వు కూడా కొట్టాలా. वो मारेंगे, आपको भी मारना है. బీ ఏ వారియర్. आप एक योद्धा के समान. వాడు కొడతాడు, మనం కూడా కొడదాం. वो भी मारेगा, हम भी मारेंगे. లెనార్డ్ రావెన్ హిల్ అనే గొప్ప భక్తుడు, లెనార్డ్ రావెన్ హిల్, లెనార్డ్ లియో రహిత లెనార్డ్ రావెన్ హిల్ ఒక భక్తుడు एक भक्त ने బుక్ రాశాడు. एक पुस्तक लिखी, చాలా గొప్ప గ్రంథం, बहुत महान पुस्तक है నా జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసిన బుక్. और मेरे जीवन को प्रोत्साहित किया, प्रभावित किया. वो దాని పేరు వై రివైవల్ టారీస్. ఉజ్జీవం ఎందుకు ఆలస్యం అవుతోంది, संजीवनी क्यों देर कर रही है. అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథం. बहुत ही अद्भुत पुस्तक है वो. మీరు ఇంటర్నెట్లో వెతికి ఒకవేళ మీకు దొరికితే తప్పకుండా చదవండి. आप इंटरनेट में शोध करें, यदि ये मिल जाए तो पूरी कोशिश करें पढ़ने की. చాలా సీరియస్గా చెప్తున్నాను నేను. बहुत गंभीरता से बता रहा हूँ. కొంచెమైనా మీకు ఇంగ్లీషు ఏబిసిడీలన్నా తెలిసిన నాలెడ్జ్ ఉంటే తప్పకుండా ఆ బుక్ చదవాలి. यदि ABCD जानकारी हो, आपका थोड़ा सा इंग्लिश की ज्ञान हो तो उसे पढ़ लें आप थोड़ी सी. వై రివైవల్ టారీస్. संजीवनी क्यों देर कर रही है. దాంట్లో ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ బాంబు లాగా ఉంటుంది. एक एक वाक्य एक एक हाइड्रोजन बम के समान होती है वो. 100% నేను మీకు గ్యారెంటీ ఇస్తున్నా. 100% मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ. ఆ బుక్ మీరు జాగ్రత్తగా చదివితే, बड़ी सावधानी से यदि वो पुस्तक को आप पढ़ते हो, మీరు జీవితము ఇంతకు ముందు ఉన్నట్టు ఉండదు. आप आपके पहले जैसा जीवन आपका था अब नहीं रहेगा. తప్పకుండా ఒక హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతాం. एक उच्च स्थान में
निश्चित रूप से आप जाओगे। మీ ప్రార్థన ఇంకా పై మెట్టు మీదకి వెళ్ళిపోతుంది. आपकी जो प्रार्थना है जो एक स्तर ऊपर जाएगा। ఆ బుక్ లో ఒక చోట అంటాడు, उस पुस्तक में एक स्थान में कहा उन्होंने, సాతాను వాని దూతలు ఒకసారి ప్రకటించారు, शैतान और उसके दूतों ने एक बार बताया, ప్రధాన యాజకుడైన యూదుడైన స్కెవ అనే వాని 7 కొడుకులు ఒక దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టాలని ప్రయత్నం చేశారు. అపొస్తలుల కార్యాలు 19లో. प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में प्रधान याजक उसका पुत्र, उसके जो पुत्र थे, उसके 7 पुत्र थे, उसको भगाने के लिए एक शैतान का इस्तेमाल किया उन्होंने। పౌలు ప్రకటించు యేసునామము తోడు అని దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టి ట్రై చేశాడు. वहां पर उसने पौलुस जिस नाम का उपदेश कर रहा है उस यीशु के नाम से करके उन शैतानों को भगाने की कोशिश उन्होंने की। అక్కడ 15వ వచనంలో 15वें आयत में, అందుకు ఆ దయ్యము, నేను యేసును గుర్తెరుగుదును పౌలును కూడా ఎరుగుదును కానీ మీరెవరు అన్నాడు. इसीलिए उस शैतान ने कहा, मैं पौलुस को भी जानता हूं, यीशु मसीहा को भी जानता हूं, परंतु तू कौन है? పౌలు గద్దిస్తుంటే దయ్యాలు పోతున్నాయి. पौलुस जब डांट रहा था तो शैतान छोड़कर भाग रहे थे। ఈ హై ప్రీస్ట్ కొడుకులు 7 ఉన్నారు. यहाँ इसके 7 पुत्र है। ఇదేదో బిజినెస్ బాగుందని చెప్పి వాళ్ళు కూడా దుకాణం పెట్టి మేము కూడా దయ్యాలు ये వెళ్ళగొడతామని बहुत बड़ा अच्छा व्यापार है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपना दुकान खोल दी। పౌలు చెబుతున్న యేసు నామంలో మీరు బొండని వీళ్ళు మొదలు పెట్టారు. पौलुस जो नाम बता रहे उसी नाम से करके इन्होंने शुरुआत की। అరే నాకు పౌలు తెలుసు యేసు తెలుసు మీరెవరు అన్నాడు వాడు. उसने कहा, अरे मुझे पौलुस पता है, यीशु मसीहा पता है, परंतु तू कौन है? ఆ ఒక్కడు 7 మీద పడి वो अकेला व्यक्ति जो 7 पर गिरकर వాళ్ళను కొట్టాడు, గీరాడు, వాళ్ళను బట్టలు ఊడలాగాడు, వాళ్ళ బట్టలన్నీ వదిలేసి దిగంబరులు ఈ పారిపోయారు. उन्हें मारा, उन्हें पीटा, उन्हें नोचा और उनके कपड़े उतार दिए, वे नंगे भाग गए। లెనార్డ్ రావెన్ హిల్ గారు అడుగుతారు, लिनोड रैवन ने पूछा, యేసును ఎరుగుదును అన్నాడు సైతాను, शैतान ने कहा, यीशु को मैं जानता हूं, కానీ పౌలు ఎట్లా తెలుసు? परंतु पौलुस कैसे पता? యేసు ప్రభు వారు మరణాన్ని గెలిచాడు, పాతాళపు శక్తులను గెలిచాడు. यीशु मसीहा मृत्यु को जीता और अदालत के शक्तियों को भी जीता उन्होंने। యేసు నాకు తెలుసు यीशु मसीहा मुझे पता है। అన్నాడు, మంచిదే. हाँ, उन्होंने कहा अच्छी बात, కానీ మరి పౌలు ఎట్లా తెలుసు? परंतु पौलुस को कैसे जानता है वो? దానికి కారణం ఏంటంటే उसका कारण यह है, మొదటి శతాబ్దములో జరిగిన ఆధ్యాత్మిక పోరాటములో आदि शताब्दी में जो आध्यात्मिक लड़ाई जो हुई है, సాతాను ద్వారా పౌలుకు ఎన్ని గాయాలు తగిలినాయో అంతకంటే ఎక్కువ గాయాలు పౌలు సైతానుకు చేశాడు. शैतान के द्वारा సైతాన్ ద్వారా పౌలుకి ఎన్ని గాయాలు తగిలినాయో शैतान के द्वारा पौलुस को जितने गांव लगे उससे बढ़कर के गांवों को पौलुस ने शैतान को किया। వాడు సైతానుకు 3 సార్లు గాయం చేశాడు అనుకో. मान के चलिए शैतान को उसने 3 बार गांव किया। పౌలు సైతానుకు 30 గాయాలు చేశాడు. और पौलुस ने उस शैतान को 30 गांवों को किया। సైతాను పౌలు ఒక్క గుద్దు గుద్దితే शैतान ने अगर पौलुस को एक गुप्पी मारा हो, పౌలు వరుస పెట్టి 100 గుద్దులు గుద్దాడు. और पौलुस ने गिनकर 100 गुप्पियां मारी। అరే నువ్వు నన్ను కొట్టినట్టు ఎవడు కొట్టలేదురా బాబు. अरे जिस प्रकार से तूने मुझे मारा किसी और ने नहीं मारा। అప్పుడు వాడు గుర్తు పెట్టుకున్నాడు, "అరే, భూమి మీద ఒకడు ఉన్నాడు రా, కరెక్ట్ మొగోడు, సైనికుడు, క్రైస్తవుడు." इसीलिए उसको याद है, संसार में इस धरती पर एक पुरुष है जो मसीह है। నీ సేవ కూడా ఎట్లుండాలంటే आपकी सेवकाई कैसी हो, ఆయన నాకు తెలుసు అని సైతాన్ చెప్పాలి. शैतान कहने पाए कि वो मैं उसे जानता हूं। నిజమైన పరిశుద్ధాత్మ శక్తి పొంది సేవ చేసేవాడు सचमुच पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर सेवकाई करने वाले लोग పరదైసులో పాపులర్ అయిపోతాడు, अन्य देशों में वो प्रख्यात हो जाते हैं, పాతాళ లోకంలో కూడా ప్రఖ్యాతిగాంచుతాడు. और अदालोक में भी उनका नाम गूंजता है, इन्हें అరే प्रख्यात होती है। ఆయన జోలికి పోకండి రా, अरे उसके छेड़ी में ना जाए, మక్కలు ఇరగొడతాడు वो बहुत मारेगा। అని దయ్యాలు చెప్పుకోవాలి. इस प्रकार से शैतान कहने पाए, పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపబడి पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे जाकर నువ్వు సేవ చేస్తే आप यदि सेवकाई करोगे,
దుష్టుడు నిన్ను గాయపరచడం పక్కన పెట్టండి, वो दुष्ट जो आपको गांव देना उसे बाजू रख दें आप। నీ ద్వారా సైతానికి ఎక్కువ గాయాలు అవుతాయి. आपके द्वारा शैतान के गांव ज्यादा होंगे। అన్ని గుద్దులు గుద్దినాక వాడికి నువ్వు గుర్తుండిపోతావు. उतने गुप्पियां मारने के बाद वो आपको जान लेगा। నీ సేవ అలాగ ఉండాలంటాడు ఆయన. आपकी सेवकाई कैसी है। అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మాటలు ఎన్నో ఆ బుక్ లో ఉంటాయి. इस प्रकार की अद्भुत बातें कईयों उस पुस्तक में लिखी